कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद की जय। सपाद सत श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल परताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन नृसिंह देव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री श्री गुरुपाद बद्ध समाधि मंदिर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। तदीय शाखा मठ समूह की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। भक्ति केशव महाराज की जय। श्रीमान प्रभु की जय। संतोष प्रभु की जय। सकल मठवासी सन्यासी वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। पिताई गौर गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री ब्रह्मार्थ गौरी सारस्वती नमोस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविनी आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय दशज्ञाय नित्यज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम सेवकत्तम मानदत्यम भागमिने शान्तदन्ताय खन्ताय महान्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय सन्तन्न सौजन्य सभ्यमूर्तये भक्तिजीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचदध्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षणकर्णकषायि गर्भदोषायि च भयोक्तिशायि शेषत्वदस्यांश कलशनित्यानन्द्याख्यराम शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधाश्रण गोविंद देवो पृष्ठालीभिषेप्यमानं स्मरामि। वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्तये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाशङ्खनखाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
सुखदेव गोस्वामी बोलें, हे राजन, आमी आपनार निकट भगवानेर स्थूल रूप वर्णना करलाम। पृथिवी आदि अष्ट प्राकृत आवरणे এই স্থূল রূপের বহির্ভাগ আবৃত। এত ব্যতীত তার বর্ণ আকারাদি শূন্য জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গের এবং বাক্য ও মনের অতীত সূক্ষ্মতম অব্যক্ত একটি নিত্য রূপ আছে। অতঃপরম সূক্ষ্মতমম অব্যক্তম নির্বিশেষণম অনাদি মধ্য নিধনম নিত্যম বাংমনস পরম। তার এইরকম একটি রূপ আছে, এটা জানতে হবে। ভগবানের স্থূল রূপ এবং সূক্ষ্ম রূপ আমি উভয় রূপই বর্ণনা করলাম। পণ্ডিতগণ এই উভয়বিধ রূপকে গ্রহণ করেন না, স্থূল রূপ গ্রহণ করেন না, সূক্ষ্ম রূপও গ্রহণ করেন না। কারণ স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপই মায়া সৃষ্ট। এতদ ব্যতীত যে ভগবানের নিত্য রূপ আছে, সেই নিত্য রূপই একমাত্র চিন্তনীয়। সেই ভগবান পরমেশ্বর প্রাকৃত ক্রিয়া রহিত, প্রাকৃত কার্য তার করার কোনো প্রয়োজন হয় না। তথাপি তিনি ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে সৃষ্টি কার্য করেন। প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর আদি, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত আদি বহুবিধ স্থাবর জঙ্গম, জরায়ুজ, অন্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ চারটি জন্ম, মানুষ আদি, গাভী ইত্যাদি কিছু প্রাণী আছে যারা জরায়ুজ, জরায়ু থেকে তাদের জন্ম হয়, এই জন্য জরায়ুজ। অন্ডজ পাখি আদি, তাদের জন্ম হয় ডিম্ব থেকে, এই জন্য অন্ডজ। স্বেদজ পচা গলা বস্তু থেকে অনেক জন্ম হয়, তাদের বলা হয় স্বেদজ। আর উদ্ভিজ যারা মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে, এদেরকে বলা হয় উদ্ভিজ। কুশল অকুশল মিশ্র ভেদে কর্মের তিন প্রকার গতি, ত্রিবিধ কর্মের গতি। সত্য রজস্তম, আগে বৃন্দা দেবী প্রসাদী করে ভাগবতে দেয় না, ভাগবতের প্রসাদী করে বৃন্দা দেবী দেয়। ঠিক আছে, এবারে ভাগবতে দেওয়া যাবে না, পরম গুরু মহারাজের একটা দিয়ে দাও, এখানে একটা দিয়ে।
जय जय भक्ति चंद्र ভালো মন্দ এবং মিশ্র কর্ম, এই তিন প্রকার কর্মের তিন প্রকার গতি, ত্রিবিধ গতি লাভ হয়। যেমন কর্ম যদি শুভ কর্ম হয়, উত্তম পূর্ণ কর্ম হয়, স্বর্গাদি গতি হয়। নিকৃষ্ট কর্ম তমসাচ্ছন্ন অধগতি নারকী গতি হয়। আর মধ্যম গতি পৃথিবী আদি, এখানে আবার নানা প্রকার মিশ্র কর্মের ফল পাওয়া যায়। সত্যং রজস্তম ইতি তিস্রু সুরনৃনারকঃ তত্রাপি কৈকশরাজং ভিদ্যন্তে গতয়স্ত্রিধা यदैकैकतरय अन्याभ्यं स्वभावय उपहन्यते। হে রাজন, সত্য রজ এবং তমগুণ থেকে দেবতা, মনুষ্য এবং নারকী এই তিন প্রকার গতি হয়। সত্যগুণ থেকে দেবতা, রজগুণ থেকে মনুষ্য এবং নারকী গতি তমগুণ থেকে হয়ে থাকে। আবার যখন গুণত্রয়ের কোন একটি অন্য দুইটি গুণের দ্বারা অভিভূত হয়, তখন এক একটি গতি আবার তিন তিন ভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন রজস স্বভাব মনুষ্যই, সত্তর স্বভাব মিশ্রণাধিক্য বশত ব্রাহ্মণ, তমগুণ স্বভাব আধিক্য হলে শূদ্র, সত্যগুণ থেকে দেবতা, রজগুণ থেকে মনুষ্য সৃষ্টি, তমগুণ থেকে নারকী সৃষ্টি। আবার কোন একটি গুণের মধ্যে যদি মিশ্র ভাব দেখা যায়, রজগুণে সে মানুষ হলো বটে, কিন্তু রজগুণের মধ্যে যদি আবার কিছু সত্যগুণের বিশেষ আধিক্য দেখা যায়, ওই মানুষই আবার ভালো কাজ করবে, সত্যগুণের কাজ করবে, ভগবত পূজা অর্চন ইত্যাদি ইত্যাদি ব্রাহ্মণের যে কার্য, সেই কার্য করবে। ওই মানুষের মধ্যেই রজগুণ সম্পন্ন যে মানুষ, তার মধ্যে যদি তমগুণ প্রবল হয়, তখন তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতিতে নারকী কাজ করবে। স এবিদং জগদ্ধ্যাতা ভগবান ধর্মরূপদৃক্ উষ্ণাতি স্থাপয়ন বিশ্বং তির্যং নরসুরাদিভিঃ। সেই ভগবানই বিষ্ণু রূপে জগতের পরিপালন কর্তা, জগৎকে সম্পূর্ণ রূপে পালন করছেন। সেই ভগবানই বিষ্ণু রূপে পালন করছেন। ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করলেন, নানাবিধ সৃষ্টি, এরপর সেই ভগবান পালন করছেন। তিনি কখনো তির্যক রূপ ধারণ করেন, কখনো নররূপ ধারণ করেন, কখনো দেবতা রূপ ধারণ করেন। ধারণ করে বিশ্বের পালন এবং ধর্ম রক্ষক রূপে তিনি জগৎকে পোষণ করছেন। তির্যক রূপ, ভগবান তির্যক রূপ কি হন? তির্যক রূপ বরাহ রূপ, কূর্ম রূপ, কচ্ছপ রূপ, তির্যক রূপ, এগুলো মৎস্য রূপ, তির্যক রূপ। সেই ভগবান কখনো তির্যং নর সুরাদিভিঃ। নররূপ কি? রামচন্দ্র, বলরাম আদি কৃষ্ণ নররূপ ধারণ করেছে। তির্যং নর দেবতাভিঃ। দেবতা বামনদেব দেবতা না? উপেন্দ্র, ইন্দ্রের ছোট ভাই উপেন্দ্র। এইভাবে সেই ভগবান ধর্ম রক্ষা করেন, বিশ্বের পালন করেন।
দতো কালাগ্নি রুদ্র্যাৎ রুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ সংনিযচ্ছতি তৎকালে ঘনানিকমিবানিলঃ। তৎপরে তিনি সেই ভগবানই আবার প্রলয়কালে কাল অগ্নি রুদ্র রূপে বায়ু যেমন মেঘ রাশিকে বিনাশ করে, ঠিক তদ্রূপ এই সৃষ্ট জগৎকে তিনি পুনরায় ধ্বংস করেন। তিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করছেন, তিনি বিষ্ণু রূপে এই সমস্ত পালন করছেন, সেই ভগবানই রুদ্র রূপে ধ্বংস করেন। এই জন্য গুরু মহারাজ বলতেন, বাবা অনেকেই আছেন, আমাদের গৌরীয় মঠের ভক্তরা অনেকে আছেন যারা শিবকে খুব আন্ডার এস্টিমেট করে, ছোট করে, শিবকে একবারে যা তা নাস্তানুবোধ করে ছাড়ে। শিব এই শিব ওই হ্যান ত্যান ইত্যাদি। খবরদার কখনো যেন না, ঈশ্বর তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। শাস্ত্রে বারবার বলা আছে, হরিরেব সদারত্ব সর্বদেবেশ্বরেশ্বর ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞা কদাচন। ভগবান শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমস্ত দেবতার ঈশ্বরের ঈশ্বর। তার মানে এই নয় ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞা কদাচন, কখনো ব্রহ্মা শিবকে অবজ্ঞা করবে না, ছোট করবে না, আন্ডার এস্টিমেট করবে না। ভগবানই তিনি রুদ্র রূপ ধারণ করে তিনি ধ্বংসকার্য করছেন, তিনি ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি কার্য করছেন। এটা জানতে হবে। রস বৈচিত্র্য আছে, রসের উৎকর্ষতা, কৃষ্ণের যে রসের উৎকর্ষতা, সেই উৎকর্ষতা ব্রহ্মা বা শিব বা অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্য রস বৈচিত্র্যে কৃষ্ণের মহিমা আমরা আস্বাদন করব, কৃষ্ণ সেবা করব, কিন্তু আমরা রুদ্রের আরাধনা করছি না। ভগবান রুদ্র রূপ ধারণ করে যে সংহার কার্য করছেন সেই রূপের আমরা আরাধনা করছি না। কেন না? তম আশ্রিত, তারা আরাধনা করবো না, কিন্তু কখনো অবজ্ঞা করবো না। ভগবান পিছন হয়ে যাচ্ছে, একটু ঘুরে বসুন, হ্যাঁ ঘুরে মুখটা দিকে করবেন। আমরা সেই রূপের আরাধনা করি না, তথাপি আমরা যেন কখনো অবজ্ঞা না করি। আরাধনা করি না মানে অবজ্ঞা করব, এটা যেন কখনো না হয়। অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে কোনো এক জায়গায় গিয়েছিলাম, যেটা গুরু মহারাজ বলছিলেন যে যেখানে চরণামৃত গ্রহণ করা যায়, সব জায়গায় না হলো কোনো কোনো জায়গায় দেবীর পীঠ বা সিদ্ধপীঠ, কোনো কোনো জায়গায়, সব জায়গায় না, সেখানে গিয়েই বলেছিলেন গুরু মহারাজ, এবং চরণামৃত গ্রহণ করেছিলেন। অবজ্ঞা করা যাবে না। অনেক ভাগ আছে, সাধারণত সকলে জানে না বলে তাদেরকে বলা হয় না, একটু এড়িয়ে থাকবে, মিশবে না, শৈব ভক্তদের সঙ্গে মিশবে না। বলা আছে একজন কোমল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি বনে যাচ্ছে, বনে যেতে যেতে বাঘে তাড়া করেছে, দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। এমন সময় দেখলো একটা কুঁড়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, দেখছে যে একজন শৈব নানা রকম তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির দ্বারা শিবের আরাধনা করছে। সে তখন কি করবে? তখন সে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে এসে বাঘের পেটে যাবে, কিন্তু শৈব ভক্তের ওই রকম শৈবের বাড়ি গিয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করবে না, বলা আছে এটা। কিন্তু এটা কোমল শ্রদ্ধা বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাদের যাতে ভক্তি নষ্ট না হয়, তাদের যাতে অনন্তকালের জীবনের সার্থকতা নষ্ট না হয়, তার জন্য এটা বলা হচ্ছে। কিন্তু কখনো শিবকে ছোট করবে না। শিবভক্ত যারা, শৈব যারা, তারা নানা রকম তান্ত্রিক তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির দ্বারা আরাধনা করে, ওটাকে ঠিক আছে, ওটাকে তুমি গ্রহণ করলে না, সেখান থেকে চলে এসো, তাদের সঙ্গ করবে না। শিবকে ছোট করবে না, কারণ শিব হলেন ভগবানের, তারই অবতার, ভগবানই রূপে প্রকাশিত হয়েছে, তার আরাধনা করতে হবে না। আমরা বিষ্ণু রূপের আরাধনা করি, শুদ্ধ সত্যময় যে বিশুদ্ধ সত্য যে ভগবান, তারই আরাধনা করি, আমরা শিবের আরাধনা করি না। কিন্তু কখনো, ওই জন্য বললেন না অবজ্ঞা কদাচন, কখনো অবজ্ঞা করবে না, সেই কথা বললেন। ভগবান বিষ্ণু রূপে জগতের পরিপালন কর্তা, তিনি তির্যক, নর এবং দেবতার অবতারে প্রকটিত হয়ে বিশ্বের পালন এবং ধর্মরূপে ধর্মকে রক্ষা করছেন। সেই ভগবানই প্রলয়কালে
তিনি তদনন্তর তিনি আবার প্রলয়কালে কালাগ্নি রুদ্র রূপে বায়ু যেমন মেঘ রাশিকে বিনাশ করে, সেই রূপ নিজের সৃষ্ট সেই জগৎকে তিনি সংহার করেন। ইত্যং ভবেন কথিতা ভগবান ভগবত্তমঃ নিত্যং ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ। সরৈশ্বর্যশালী ভগবান এইভাবে সরৈশ্বর্যশালী ভগবানকে বেদ শাস্ত্র এইভাবেই নিরূপণ করেছেন। ইচ্ছাম ভাবেন কথিতা ভগবান ভগবত্তমঃ, এইভাবেই ভগবানকে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বদর্শীগণের যে ভক্তদের ভাব একটু আলাদা। ভক্তরা কখনো ভগবানকে সৃষ্টিকর্তাও মনে করে না, ভগবানকে পালনকর্তাও মনে করে না, ভগবানকে ধ্বংসকর্তাও বলে মনে করে না। ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণ, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তার ইচ্ছাতে এই সমস্ত কার্য হয়। এই কার্য কে করছে? মায়া দ্বারে ভগবান করছেন। চৈতন্য চৈতামৃতে বলা আছে না, মায়া দ্বারে সৃজে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে। এই ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কে সৃষ্টি করছে? ভগবানের সৃষ্টি করছে, নিজে হাতে করছেন না, তার ইচ্ছায়, তার ইচ্ছা শক্তিতে মায়া দেবী কার্য করছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তির এই কাজ। ছায়বজস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ইচ্ছামপি চেষ্টা করছে, তাই তো? যার ইচ্ছাতে ছায়ার মতো কে কাজ করছে? বিভর্তি দুর্গা। দুর্গা দেবী সৃষ্টি কার্য, পালন কার্য, ধ্বংস কার্য একাই। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তির রেখা একাই যিনি এই সমস্ত কার্য করে থাকেন, তিনি হলেন দেবী ভগবত শক্তি। তিনি এই কার্য করছেন, ভগবানের ইচ্ছাতে এই কার্য। ভক্তরা সেইভাবে গোবিন্দকে দর্শন করেন। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দ তমহং ভজামি, আমি সেই গোবিন্দের ভজনা করি। এই জন্য বললেন, শাস্ত্র এইভাবে নির্দেশ করলেও ভক্তরা জানেন যে স্বয়ং ভগবান নিজে হাতে এই কার্যগুলি করেন না, এই কার্য মায়া দ্বারে তিনি করে থাকেন। একটা লাঠিকে, একটা লোহার দণ্ডকে অগ্নিময় করা হলো, অগ্নিময় করে সেই দণ্ডটিকে কোনো একটি বস্তুতে স্পর্শ করতেই সেই বস্তুটি আগুন ধরে গেল। তা কে করলো আগুনটা? আগুনে কে পোড়ালো? কে পোড়ালো? লোহা পোড়ালো না অগ্নি পোড়ালো? অগ্নি পোড়ালো না আমার হাত পোড়ালো? কে পোড়ালো? অগ্নি পোড়ালো না দণ্ড পোড়ালো না আমার হাত পোড়ালো না আমি পোড়ালাম? ইচ্ছা শক্তি যার, যে চেষ্টা করেছে, আমি চেষ্টা করেছি, ইচ্ছা করেছি, তখন আমার হাত দণ্ডের দ্বারা, উত্তপ্ত দণ্ডের দ্বারা অগ্নি সংযোগে পোড়ালো। ইচ্ছা কর্তা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অনাদিরাদি গোবিন্দ, যিনি গোলকপতি, তিনি শুধু ইচ্ছা করেন। অন্যান্য তার ইচ্ছাতে সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। তার ইচ্ছায় গর্ভতোষায়ী সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন, ক্ষীরোৎসাহী সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন, দেবী যোগমায়া মহামায়া তারাও সেই সেই কার্য করে থাকেন ভগবানের ইচ্ছাতে। মূল ইচ্ছা কর্তা গোবিন্দ, তিনি সমস্ত কার্য করলেও নিজে হাতে তাকে করার প্রয়োজন হয় না। এই জন্য মায়ার দ্বারে সৃজে কৃষ্ণ, মায়ার দ্বারে সরাসরি মায়া করছে না, মায়ার দ্বারে ভগবান করছেন। মায়া কি করে? জড়রূপা মায়া, জড়রূপা মায়া, তারপরেই বলা আছে চৈতন্য চরিতামৃতে, জড়রূপা মায়া কিভাবে সৃষ্টি করবে? তার কি ক্ষমতা আছে? ভগবানের ইচ্ছা শক্তিতে, ভগবানের চেষ্টায়, ভগবানের ইচ্ছাতে মায়া দেবী কার্য করে। ভগবান কেবল বিশ্ব স্রষ্টাদি রূপে দর্শন করা, ভগবান যে কেবল সৃষ্টিকর্তা, এটা আমরা ভক্তগণ চিন্তা করে না। ভগবান ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি কার্য অন্য সকলের দ্বারা হয়ে থাকে। নাস্য কর্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে কর্তৃত্ব প্রতিষেধাঢ্যম
মায়ারোপিতং হিতৎ। পরমেশ্বরের এই বিশ্বের সৃষ্টি আদি কার্য কর্তৃত্ব নাই। তিনি পরমেশ্বর যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যুগধর্ম পালন করানো, অসুর মারণ, এইসব কার্য কৃষ্ণের নয়, কৃষ্ণের নয়, এগুলো কোনো অবতারের হয়ে যায়। কিন্তু পরমেশ্বর যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার কার্য এটা নয়। এই বিশ্বের সৃষ্টাদি কার্য কর্তৃত্ব নাই। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি তাদৃশ প্রাকৃত যে সৃষ্টি আদি কর্তৃত্ব নাই। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি তাদৃশ প্রাকৃত সৃষ্টাদি যে কর্তৃত্ব প্রতি নিষেধের প্রয়োজন নেই, এটা অনুবাদ করেন মাত্র। তাৎপর্য এটা নয়, কেননা বহিরঙ্গা মায়া তার প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি সেই কর্তৃত্ব আরোপ করে থাকেন। এই কার্য বহিরঙ্গা মায়া করলেও বহিরঙ্গা মায়া বলেন যে আমার তো কোনো কর্তৃত্ব নাই, আমি মায়া, ভগবৎ শক্তি, আমি তো নিজে নিজে কার্য করতে পারি না। আমার প্রভুর ইচ্ছায়, প্রভুর শক্তিতে, তার যোগ্যতায়, তার ইচ্ছায় আমি এই কার্য করি, কিন্তু আমি করি না, এটা আমার প্রভুই করেন। মায়া দেবী এই কার্য কর্তৃত্ব ভগবানে আরোপ করেন। অয়স্তু ব্রহ্মণ কল্পশ বিকল্প উদাহৃতঃ বিধি সাধারণ যত্র স্বর্গঃ প্রাকৃত বৈকৃতাঃ। হে রাজন, ব্রহ্মার অবান্তর কল্পের সঙ্গে মহাকল্প সংক্ষেপে উদাহরণ ছলে আমি বললাম। এই এতদিন ধরে ব্রহ্মার যে কল্প এবং মহাকল্প, এই কল্পে কি কি সৃষ্টি হয়, মহাকল্পে কি সৃষ্টি হয়, এইগুলি বর্ণনা হল। মহাকল্পে প্রাকৃত মহত্ত্বাদি সৃষ্টি, আর অবান্তর কল্পে বৈকৃত স্থাবর আদি সৃষ্টি হয়। এই বিধি অন্যান্য মহাকল্পের সহিত সমভাবাপন্ন। ব্রহ্মার প্রতিদিনে একটা করে কল্প হয়, তাই তো? প্রতিদিন মানে একদিনে এক কল্প। এক কল্পে যখন ব্রহ্মার রাত্রি হয় তখন কি হয়? রাত্রিতে এই সৃষ্টি কার্য থাকে না, ব্রহ্মার আবার ঘুম ভাঙে, আবার সকাল হয়, আবার এই জীব জগৎ সৃষ্টি করে, তাই তো? কিন্তু যে মূল যে সৃষ্টিটা ওটা থেকে যায়, মূল সৃষ্টি থেকে যায়। এই যে চরাচর জগৎ ব্রহ্মা যে সৃষ্টি করলেন, এই যে ব্রহ্মাদিগুলো সৃষ্টি করলেন, এই সৃষ্টিটা ধ্বংস হয়ে যায়। প্রত্যেক জীব যে যে অবস্থায় আছে, যে পশু হয়ে আছে, যে পাখি হয়ে আছে, যে বৃক্ষলতা হয়ে আছে, মানুষ হয়ে আছে, দেবতা হয়ে আছে, গন্ধর্ব হয়ে আছে, এরা কোথায় যাবে তখন? ব্রহ্মা তো ঘুমিয়ে গেল, রাত্রি হলো, ব্রহ্মা ঘুমিয়ে গেল, এরা তখন কোথায় যায় না? আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভগবানের শরীরে তারা সূক্ষ্ম রূপে সকলে প্রবেশ করে। ভগবানের যে যেমন ভূমিকা, যার যেমন অবস্থা, সেই অবস্থায় ভগবানের। আবার ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি কার্য শুরু করলেন, যে ভূমিকা যে ছিল সে আবার সেই জায়গায় চলে গেল। যে সত্যগুণের অধিকারী সে সত্যগুণে প্রকাশ হল, যে জঘন্য তমগুণের অধিকারী সেখান থেকে প্রকাশ হল, যার যেমন যোগ্যতা গুণ অনুযায়ী প্রকাশ হল। তা এই মহাকল্প হচ্ছে যে ব্রহ্মার পুরো সারা বছরের যে হিসাব, সারা বছর ব্রহ্মার সৃষ্টি কার্য থাকছে, মহত্ত্ব আদি এগুলো থাকছে, কিন্তু এই যে চরাচর সৃষ্টি, এই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে ভগবানের শরীরে সব প্রবেশ করছে। পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্প লক্ষণ বিগ্রহম যথা পুরস্ত্যাদ্যাখ্যাস্যে পদ্মং কল্পমথো শৃণু। কালের সূক্ষ্ম এবং স্থূল যে পরিমাণ এবং কল্পের লক্ষণ এবং বিভাগ, এগুলো পরে বর্ণনা করব, তৃতীয় স্কন্ধে এগুলো বর্ণনা হবে, এগুলো পরে বলছি। সম্প্রতি
পাদ্মকল্পের বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করছি, শ্রবণ করো। পাদ্মকল্প বলতে ব্রহ্মার প্রতি বারবার যে ব্রহ্মার জন্ম হচ্ছে, একবার এক এক জায়গা থেকে জন্ম হয়। কখনো ভগবানের চক্ষু থেকে জন্ম হল, এবার যে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে পদ্ম থেকে, নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম। ভগবানের নাভি পদ্ম থেকে পদ্ম উত্থিত হলো, সেখানে ব্রহ্মা নিজেকে দেখলেন, দেখে বিচার করছেন আমার কি করা দরকার, আমি এখন কি করব। তখন জলের মধ্যে তপ তপ শব্দ শুনতে পেলেন। সেই শব্দ শ্রবণ করে বুঝতে পারলেন কেউ আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে যে আমাকে তপস্যা করতে হবে। তখন ব্রহ্মা তপস্যা করলেন, ভগবান দর্শন দিলেন, দর্শন দিয়ে সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের কথা, চতুশ্লোকী ভাগবতের মূল ভিত্তি শ্রবণ করালেন। অন্য কোন কল্পে অন্য কোন স্থান থেকে ব্রহ্মা প্রকাশিত হতে পারে। এই জন্য এখন এই যে পাদ্মকল্প, এই যে কল্পটা এই স্বয়ম্ভূ মন্বন্তর থেকে যে শুরু হয়েছে, এই মন্বন্তরের স্বয়ম্ভূ মন্বন্তর থেকে শুরু হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, বৈবশত মন্বন্তর, স্বয়ম্ভূ মন্বন্তর, তো স্বয়ম্ভূ মন্বন্তর চলছে। এই স্বয়ম্ভূ মন্বন্তর তো এই গল্পটা শুরু হয়েছে, এই গল্পটা শুরু হয়েছে স্বয়ম্ভূ মন্বন্তর থেকে। এটা বলছি আমি, স্বয়ম্ভূ মন্বন্তর থেকে গল্পটা শুরু হয়েছে। এই এতগুলো কল্প মন্বন্তর পেরিয়েছে, এখন শুরু হয়েছে বৈবশত মন্বন্তর চলছে। এখন এই যে কল্পের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ করো। একটা মহাকল্প আর একটা হচ্ছে অবান্তর কল্প। মহাকল্প আর অবান্তর কল্প, দুটো কল্প ভাগ করা হয়েছে। ব্রহ্মার অবান্তর কল্পের সঙ্গে মহাকল্পের বর্ণনা আছে। শ্রী শৌনক উবাচ যদাহ ন ভবান সূত সত্যা ভাগবতোত্তমঃ চচার তীক্ষানি ভুবস্তত্যা বন্ধূন সুদোস্তজান শত্রু কৌশারবেস্তস্য সংবাদয়োধ্যাত্ম সংশ্রিতঃ যদ্বাস ভগবাংস্তস্मै পৃষ্টস্তত্যमुवाचः ब्रूहीमस्त्वदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। শৌনক ঋষি বললেন, হে সুত গোস্বামী, আপনি বলেছেন যে মহাভাগবত বিদুর দুস্তজ ব্রহ্ম বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। মৈত্রেয়ের সঙ্গে সেই বিদুরের যে অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্বন্ধে কথোপকথন হয়েছিল এবং বিদুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ভগবান মৈত্রেয় ঋষি যে সকল তত্ত্ব বলেছিলেন এবং বিদুর বন্ধুবর্গের ত্যাগের জন্য যে আচরণ করেছিলেন এবং পুনরায় যে প্রকারে আবার গৃহে আগমন করেছিলেন, হে সৌম্য, সেই সমস্ত কথা আমাদের বলুন। শৌনক ঋষি প্রশ্ন করছেন সুত গোস্বামী। এই সমস্ত কথা তো আলোচনা হলো। এরপরে বলছেন যে বিদুর দুস্তজ বন্ধুবর্গকে ওই রকম রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে কোনো আশ্রয়হীন হয়ে তিনি সারা পৃথিবীর সমগ্র তীর্থ তিনি ভ্রমণ করেছেন। দুস্তজ কেন বলছেন না? যে ঐশ্বর্য ত্যাগ করা যায় না, ভোগ বিলাস ঐশ্বর্য আদি ত্যাগ করা যায় না, অথচ তিনি এইগুলি ত্যাগ করে এসেছেন। এসে
সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণ করে তার যে তীর্থ ভ্রমণ বর্ণনা এটি আমাদের বলুন। মৈত্র ঋষির সঙ্গে বিদুরের সম্বন্ধ হয়েছিল। সেই বিদুর মৈত্র ঋষির কাছে গিয়েছিলেন। মৈত্র ঋষি তাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। যে কথোপকথন হয়েছিল, তত্ত্ব কথা আলোচনা হয়েছিল, সেইগুলো জানতে চাইছি। বিদুর বন্ধুবর্গ ত্যাগের কারণ কি ছিল? এই সমস্ত বন্ধুবর্গ তাদেরকে কেন ত্যাগ করলো? পুনরায় আবার তাদের কাছে ফিরে এলেন। এইগুলি আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, আপনি দয়া করে সেই কথাগুলি বলুন। শ্রীসুত উবাচ যজ্ঞা পরীক্ষিত পৃষ্ঠ যদবচন মহামুনিঃ তদবোভিধ্যস্যে শৃণুত যজ্ঞা প্রশ্নানুসারতঃ। তখন সুত গোস্বামী বললেন, মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহামুনি সুখদেব গোস্বামীও প্রশ্নানুসারে যে উত্তর প্রদান করেছিলেন সেই সকল আপনাদের নিকট আমি কীর্তন করছি, বলছি, আপনারা শ্রবণ করুন। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस संहितायां वैयासिकां द्वितीय स्कंदे दशम लक्षण कथनं नाम दशम अध्यायः। द्वितीय स्कंद अथ तृतीय स्कंदः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्ट मैत्रेय भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन तत्त्वा सगृहं वृद्धिमत्। सुखदेव गोस्वामी बोलें, পুরা কালে বিদুর পুরাকালে বিদুর সর্বসম্পদ যুক্ত নিজ গৃহ পরিত্যাগ করে বনে প্রবেশ করে যোগৈশ্বর্যশালী মৈত্র ঋষি সেই মৈত্রীয়কে আপনি যা যা প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন। यद्वा अयं मंत्र कृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मा सत्कृतम्। এবার বলতে শুরু করলেন, পাণ্ডবগণের দৌত্যকর্তা রূপে অখিলেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌরবেন্দ্র দুর্যোধনের প্রাসাদ পরিত্যাগ করে নিজ গৃহের ন্যায় আপন বোধে বিদুরের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। এই রকম ছিল বিদুরের যোগ্যতা। ভগবানকে ভক্তির দ্বারা এতটাই বশীভূত করেছিলেন, ভগবানকে কি আর ভালো মন্দ খাইয়ে করিয়ে ঐশ্বর্য দেখিয়ে বশীভূত করা যায়? যায়। তার ভক্তির দ্বারা ভগবানকে তিনি বশীভূত, এমন বশীভূত করেছিলেন যে বিদুরের গৃহকে ভগবান নিজের গৃহ বলেই মনে করতেন। পৌরবেন্দ্র গৃহং হিত্বা,
সেই যে দুর্যোধন, সেই দুর্যোধনের গৃহ পরিত্যাগ করে প্রবিবেশ আত্মস্যাৎকৃত বিদুরের গৃহে প্রবেশ করলেন কে? স্বয়ং ভগবান অখিলেশ্বর নিজের গৃহ মনে করে। বিদুর কতটা প্রিয় যে বিদুরের গৃহকে ভগবান নিজের গৃহ বলে মনে করতেন। শ্রীরাজোবাচ কুত্র সত্যুর্ভগবতা মৈত্রীনা সসঙ্গমঃ কদা বা সহ সংব্যাদ এতদ্বর্ণয় ন প্রভো। মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, ভগবান মৈত্রীর সঙ্গে এই যে বিদুর ভগবানের এত প্রিয়, অখিলাত্মা যে ভগবান, অখিলেশ্বর যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার এত প্রিয় বিদুর, সেই বিদুরের সঙ্গে ভগবান মৈত্রী ঋষির কোথায় দেখা হলো? কিভাবে তার সঙ্গে মিলন হলো? কখনই বা তাদের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল? এই সকল কথা আপনি আমাকে বলুন। বিদুরের কথা বলতে সেই বিদুরের সঙ্গে মৈত্র ঋষির যে সংলাপ, সেই কথা জানতে চাইলেন। নিয়হল্প্যার্থদয়স্তস্য বিদুরস্যামলাত্মনঃ তস্মিन् বরিয়সি প্রশ্ন সাধুবাদ পবৃংহিতঃ। শুদ্ধাত্মা বিদুরের মৈত্রের প্রতি কৃত যে প্রশ্ন সমূহ সাধু ব্যক্তিগণের অনুমোদন দ্বারা প্রশংসিত। বিদুর প্রশ্ন করবেন, কি সাধারণ প্রশ্ন হবে? বিদুরের প্রশ্ন সাধুগণের দ্বারা, সাধুগণ সেটাকে অনুমোদন করেন। হ্যাঁ, বিদুরের প্রশ্ন, বিদুর জানতে চেয়েছেন। স্বয়ং ধর্মরাজ, তাই তো, বিদুর সাক্ষাৎ ধর্মরাজ, তিনি বিদুর রূপে 100 বছর পৃথিবীতে ভগবানের লীলা সহায়ক ছিলেন। ধর্মরাজ যাদব মহাজনের অন্যতম একজন ধর্মতত্ত্ববেত্তা। জগতে যারা ধর্মতত্ত্ববিদ তারা কে কে? স্বয়ম্ভূর, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকির বয়ম। ওই যে বয়ম, এটা কে বলছেন? কথাটা কে বলছেন? ধর্মরাজ বলছেন। যমরাজ এই কথাটা বলছেন। এই দ্বাদশ আমরা এই তত্ত্ব অবগত আছি, ধর্মের তত্ত্ব অবগত আছি। যিনি বলছেন কথাটা যমরাজ, ধর্মরাজ, তিনি সেই যমরাজ বিদুর রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবতীর্ণ হয়ে তিনি ভগবানের লীলা সহায়তা করেছিলেন। সেই বিদুর প্রশ্ন করবেন, সেই প্রশ্নকে সাধারণ প্রশ্ন হবে, সাধুগণের অনুমোদিত সেই প্রশ্ন এবং প্রশংসিত। সুতরাং এই প্রকার শ্রেষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর সামান্য মর্ম প্রকাশক হবে না, অত্যন্ত গম্ভীর সেই প্রশ্নের উত্তর। এইগুলি আমরা শুনতে চাই। বিদুর মৈত্র সংবাদ খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ, ভাগবতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীসুত উবাচ স এবং ঋষিবর্যো অয়ং পৃষ্টো রজ্ঞা পরীক্ষিতা প্রত্যাহ তং সুবহুবিদ প্রীত্যাত্মা শ্রূয়তামিতি। সুত গোস্বামী বললেন, মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ সুখদেব মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক এইরকম জিজ্ঞাসিত হয়ে অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক বললেন, মহারাজ আপনি শ্রবণ করুন, শ্রবণ করুন আপনি। এই বলে সুখদেব গোস্বামী পরম উল্লাসের সঙ্গে, খুব প্রীতির সঙ্গে সেই কথাগুলি বলছেন। শ্রীশুক উবাচ যদা তু রাজা
ससुतान साधुं पुष्ण्यन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भातुर्यविष्ठ्यस्य सूतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लक्ष्या भवने ददाह। सुखदेव गोस्वामी बोलें যখন ধর্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্বিজ অসৎ পুত্রগণের পক্ষ অন্যায় রূপে সমর্থন পূর্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর পিতৃহীন বালকগণকে যতুগৃহে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল। কি ভয়ঙ্কর কার্য! জন্মান্ধ, জন্মে থেকে অন্ধ। কেন না? এতই মোহগ্রস্ত, পুত্র স্নেহে ওই রকম অন্ধ, পুত্র স্নেহে অন্ধ, আবার বাহ্য দৃষ্টিতেও জন্মান্ধ। এই রকম জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র তার অসৎ পুত্রগণের পক্ষাবলম্বন করেছিল। ভাই পাণ্ডু তার পিতৃহারা পুত্রদেরকে বধ করার জন্য, কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা! এই নিষ্ঠুরতার পক্ষ অবলম্বন করেছিল। यदा सभायां कुरुदेव दिव्याः केशाभिमत्स्यं श्रुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नूयशया शास्त्रैर्हरन्त्या कूचकुङ्कुमानि। যে সময় তার পুত্র দুঃশাসন নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র যুধিষ্ঠিরের পত্নীকে সভার মধ্যে কেশাকর্ষণ পূর্বক ধরে নিয়ে আকর্ষণ পূর্বক একেবারে সভার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, দ্রৌপদী নেত্রজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করে ক্রন্দন করেছিলেন, কিন্তু এই নিষ্ঠুর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এই প্রকার নিন্দিত কর্ম কোনোভাবেই নিবারণ করেন নাই। এই রকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। পিতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে যতুগৃহে পাঠিয়েছে। চোখের সামনে ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ দ্রৌপদীর এহেন অপমান সব শুনছে, অনুভব করছে, করে দুর্যোধনকে সহযোগিতা করেছে, দুর্যোধনের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। এহেন মোহগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যায় কার্যের যদি প্রতিবাদ করতে না পারো, সেই সঙ্গ ত্যাগ করো, বাধা দাও, করতে নিষেধ করো, প্রতিবাদ করো, যদি সম্ভব না হয় ত্যাগ করো। কখনোই তাকে সাপোর্ট করা, সহযোগিতা করা আর তার পক্ষ অবলম্বন করা কখনো চলবে না, সমূলে বিনাশ হবে। অন্যায়কারী ব্যক্তিকে সহযোগিতা করলে তুমি সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জন্য সাবধান থাকতে হবে। কি হলো শেষে? সব ধ্বংস হয়ে গেল, কিচ্ছু অবশিষ্ট রইল, কিচ্ছু অবশিষ্ট রইল না। दूते तद्धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्ब्यस्य वनंगतस्य न जाचतो अदत् समयेन दायं तमोजुषान यदो जात शत्रः। যখন কপট দূতে পরাজিত হলেও সত্যাশ্রয় রাজা যুধিষ্ঠির নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে বনে গমন করেন
এবং বন থেকে প্রত্যাগত হয়ে পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে নিজ রাজভোগ প্রার্থনা করেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির মহারাজকে মোহে অভিভূত এই রাজা রাজ্যভোগ দান করেন নাই। সকলে জানতে পেরেছিল যে দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির মহারাজ পরাজিত হয়েছে, এটা কপট দ্যুতক্রীড়া, ছলপূর্বক কপটতা করে তাকে এই দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত করা হয়েছে, এটা সকলে জানত। তথাপি যুধিষ্ঠির মহারাজ যেহেতু কথা দিয়েছিলেন, সেই কথা অনুযায়ী তিনি ত্যাগ করেছেন। পুনরায় যখন 12 বছর যে বনবাস আর 1 বছর বোধহয় অজ্ঞাতবাস, তৎপরে যখন ফিরে এলেন, নিজের রাজ্য চেয়ে বসলেন, যেটুকু অধিকার চেয়েছিলেন সেটুকু দেন নাই। এই রকম নিষ্ঠুর সেই রাজা যখন এই রকম কার্য করেছিলেন। यदा च पार्थ प्रहीत सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजरु मेनेष्यत पुण्यलेशः। যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ কর্তৃক কলহ মেটানোর জন্য জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরসভায় প্রেরিত হলেন, প্রেরিত হয়ে ভীষ্ম আদি পুরুষগণের পরম আনন্দজনক অমৃতস্রাবী যে সকল বাক্য বলেছিলেন পূর্ণ ক্ষয় হওয়ার জন্য, রাজা ধৃতরাষ্ট্র কিংবা রাজা দুর্যোধন সেই সকল বাক্য বহু মানন করেন নাই। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ধর্মের কথা অনুভব করতে গেলে, বুঝতে গেলে, সত্য বাক্য অনুভব করতে গেলে ব্যক্তিটিকেও সেই প্রকার হতে হবে। অমৃতস্রাবী কথা ভগবান গিয়ে বললেন, ভীষ্মদেব আনন্দিত হলেন, ভীষ্মদেব আনন্দিত হলেন, কিন্তু দুর্যোধনের কানেও ঢুকলো না আর ধৃতরাষ্ট্রের কানেও ঢুকলো না। কেন? অত্যন্ত মোহগ্রস্ত এবং পূর্ণ নাশকারী। তাদের যেটুকু যোগ্যতা সব নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। অত্যন্ত গাঢ় অভিনিবেশের জন্য তাদের ধর্মকথা, ভগবানের কথা ভগবান নিজে বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দূত হিসাবে নিজে উপস্থিত হয়েছেন, নিজে উপস্থিত হয়ে সেই কথাগুলি বলছেন, তথাপি তাদের কর্ণে প্রবেশ করলো না। এটা স্বভাব, নিয়ম, এটা প্রকৃতির স্বভাব। ধর্মের কথা নিরপেক্ষভাবে জানতে গেলে সেই ব্যক্তিটিকে নিরপেক্ষ হতে হবে এবং পূর্ব কিছু যোগ্যতা থাকতে হবে। ওই জন্য ভগবান ওখানে বললেন না গীতাতে, চতুর্বিধা ভজন্তে মাং কি, হ্যাঁ, সুকৃতি অর্জুন। 4 প্রকারের জনা, হ্যাঁ, 4 প্রকার মানুষ আমার ভজনা করে। কখন? সুকৃতি অর্জুন। ভিতরে কিছু সুকৃতি থাকলে তবে সে ভগবানের কথা বুঝবে, শাস্ত্রের কথা বুঝবে, সেইভাবে চলবে। আর যদি সুকৃতি না থাকে, সে কোনোভাবে সেই কথাগুলি বুঝতে পারবে না। শাস্ত্রের যে সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত তত্ত্ব, সে যদি ভগবানও বলে, ভগবান যদি আবির্ভূত হয়ে বলে এই করো ওই করো, শুনবে না। ভগবান নিজের স্বরূপ দেখিয়ে দিলেন যখন দুর্যোধন বলেন এই বাঁধো কৃষ্ণকে, তখন ভগবান বিরাট রূপ ধারণ করলেন, জ্যোতির্ময় সেই রূপ ধারণ করলেন। সেই তেজে একেবারে দুর্যোধন আদি সকলে একেবারে পিষ্ট হচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে। আর ভীষ্মদেব আদি সকলে প্রণাম করলেন, যাদের যোগ্যতা আছে তারাই দর্শন করে প্রণাম করলেন। এই রূপ দর্শন করেও দুর্যোধনের কোনো পরিবর্তন হয়েছিল? ভগবান নিজে উপদেশ দিলেন, নিজে তার বিরাট রূপ দর্শন করালেন,
দুর্যোধনের কোনো পরিবর্তন হলো না। যেই চলে গেল, কেন? ওইখানে বিষ ঢালা লোক আছে। কে? শকুনি। শকুনি বললো, দেখলে বাবা ভাগ্নে, হ্যাঁ কেমন ম্যাজিক দেখিয়ে চলে গেল। দেখলে ভাগ্নে, কৃষ্ণ কেমন মায়াবী, দেখো ম্যাজিক দেখিয়ে চলে গেল, ভেলকি দেখিয়ে চলে গেল। এই সঙ্গে সঙ্গে তার মুড চেঞ্জ হয়ে গেল। হ্যাঁ তাই তো বটে, ঠিকই বটে, ম্যাজিক এটা সত্যি না। এই রকম সুকৃতি না থাকলে ভগবানকে চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস হবে না, হতে পারে না। তা যখন সেই কলহ মেটানোর জন্য জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় প্রেরিত হয়ে ভীষ্মাদি মহান পুরুষগণের পরম আনন্দজনক অমৃতস্রাবী সকল বাক্য বলেছিলেন, পুণ্য ক্ষয় হওয়াতে স্বল্প পুণ্যাবতাং রাজন বিশ্বাস নৈব জায়তে, যাদের পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেছে, একটু মাত্র পুণ্য আছে, ওই পুণ্যতে ভগবানকে জানা যায় না, বিশ্বাস হবে না। বিশ্বাসও নৈব জায়তে, বিশ্বাসই হবে না। দৃঢ়তা তো আসা দূরের কথা, ধর্মের যে দৃঢ়তা ওটা তো আসবেই না, ন্যূনতম বিশ্বাসটা আসবে না। সেই পুণ্য ক্ষয় হওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং রাজা দুর্যোধন সেই সকল বহুমানন কোনোরকম ভাবেই করল না, সেই বাক্যকে গুরুত্বই দিল না। যদপহূত ভবনম প্রবিষ্ট মন্ত্রায় পৃষ্ট কিল পূর্বজেন অথাহ তন্মন্ত্রদৃশম বরিয়ান জন্মন্ত্রীন বৈদুরিক্যং বদন্তি। অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে মন্ত্র প্রদান জন্য নিজের ঘরে আহ্বান করেছিলেন। মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ বিদুর তাকে যে সকল সৎ উপদেশ প্রদান করেন, এটা আজও মন্ত্র বিশারদগণ বিদুর বাক্য বলে তাকে বহুমানন করেন। মন্ত্রীর কাজ কি? মন্ত্র দেওয়া। মন্ত্রী যে মন্ত্র দেবেন, ঠিক আছে, কি বাইরে শোনা যাচ্ছে না? শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, গলার জোর আছে, চিন্তা নেই। মন্ত্রীর কাজ হচ্ছে রাজাকে মন্ত্রণা দেওয়া। যে কথা শ্রবণ করে সেই রকম চিন্তা করে সেইভাবে কাজ করবে, কাজের দ্বারা তার উন্নতি সাধন হবে। বিদুর হলেন মহামন্ত্রী। সেই বিদুর যে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন, কি করা উচিত কি করা উচিত নয়, এ বিষয়ে যখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে পাঠালেন, তখন বিদুর কিছু মন্ত্রণা দিয়েছিলেন, এই করা উচিত। এত সুন্দর সুন্দর মন্ত্রণা, সেই কথাগুলি আজও অদ্যাপিহ বিদুর বাক্য বলে সমস্ত বিশারদগণ, মন্ত্র বিশারদগণ তার সেটা সম্মান করে থাকেন। অজাত শত্রু প্রতিযচ্ছদায়ম তিতিক্ষত দুর্বিষহম তবাগঃ সহানুজয়ত্র বৃকদরাহি কি কথা, ছবিটা ওঠা যাচ্ছে না, ক্লিয়ার আসছে না। শুশ্রূষা আছে, শুশ্রূষা যত্তমলং বিভেষি। এখন নতুন যেগুলো প্রিন্ট বেরিয়েছে ওগুলো কম্পিউটার প্রিন্ট, বেশ ভালো পরিষ্কার বোঝা যায়। বিদুর তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলেছিলেন, হে মহারাজ, আপনার কৃত দুর্বিষহ যাতনা যিনি নিঃশব্দে সহ্য করেছেন, আপনি বহু দুঃখ কষ্ট যাতনা প্রদান করেছেন, আপনার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রচুর
যাতনা সহ্য করতে হয়েছে যুধিষ্ঠির মহারাজকে। আপনার কৃত দুর্বিষহ যাতনা যিনি নিঃশব্দে সহ্য করেছেন, সেই অজাত শত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য রাজ্য ভাগ আপনি প্রদান করুন। তার যেটুকু প্রাপ্য সেটা আপনি প্রদান করুন। যার থেকে আপনি অত্যন্ত ভীত হচ্ছেন, সাক্ষাৎ কাল সর্প সদৃশ, কাল সর্প সদৃশ, যাকে খুব ভয় পান আপনি, সেই কাল সর্প সদৃশ ভীমসেন অনুজবর্গের সঙ্গে আপনার কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য অবিরত ক্রোধে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করছে। এই জন্য কখনো আপনি এই প্রকার কার্য করবেন না। বিদুর বাক্য। রাজ ঐশ্বর্য ভোগের অধিকার প্রত্যেকটি রাজার আছে, রাজাদের যে ঐশ্বর্য অধিকার আছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ তখন ছোট ছিলেন, যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র অন্ধের রাজসিংহাসন ভোগের অধিকার নেই, রাজসিংহাসন রাজ্য পরিচালনার অধিকার নেই। এই জন্য স্বাভাবিকভাবে পাণ্ডু রাজা হয়। কিন্তু পাণ্ডু যখন দেহ রক্ষা করে তখন কি হলো না, পাণ্ডুর ছেলে রাজা হবে এবারে। কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ তখন ছোট, ছোট। এই জন্য রাজকার্য পরিচালনার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র যেই পরিচালনার দায়িত্ব পেল, দুর্যোধন তো একেবারে, এটা হচ্ছে রাজকার্যের নিয়ম অনুযায়ী যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই অধিকারী হন। কিন্তু দুর্যোধন কি করলো, সুযোগ পেয়ে, পিতা রাজা হয়েছে, সেই সুযোগ পেয়ে কখনোই দুর্যোধন কখনোই যুধিষ্ঠির মহারাজকে সেই সম্পত্তির অধিকার দিতে চাইল না। পরবর্তীকালে বলেছিলেন 5 ভাইয়ের জন্য 5টা গ্রাম অন্তপক্ষে দেওয়া হোক, তাতেও দিতে রাজি হয়নি। এই হলো রাজ ঐশ্বর্য নিয়ে মারামারি শুরু হলো, দ্বন্দ্ব শুরু হলো। কৃষ্ণ উপদেশ দিলেন, বিদুর উপদেশ দিলেন, কোনো উপদেশ মানল না। যুধিষ্ঠিরের ন্যূনতম যেটুকু প্রাপ্য সেটুকুও দিলেন না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলো। তখন বিদুর রাজ্য ত্যাগ করে তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। পরিণাম কি হলো? সমস্ত বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। এই হচ্ছে বৈষয়িক বিষয়ের স্বভাব। বিষয়ের স্বভাব হয় বড় অন্ধ, সেই কার্য করায় যাতে হয় ভববন্ধ। বিষয়ের স্বভাবই হচ্ছে অন্ধ স্বভাব, এ সত্যটা দেখতে দেয় না। বিষয়কামী ব্যক্তি কখনো শান্তি পায় না। কি হলো পরিণাম? কি হলো? সব ধ্বংস হয়ে গেল। 100 ভাই মরল, সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে গেল। এই রকম পরিণতি। এই জন্য এরপরে সুন্দর সুন্দর আরো বহু উপদেশ প্রদান আছে। বিদুরের উপদেশ আছে, বিদুর মৈত্র ঋষিকে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই উপদেশগুলি আছে তৃতীয় স্কন্ধে। সুন্দর সুন্দর প্রচুর উপদেশ বাক্যের দ্বারা তৃতীয়। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু প্রয়োগ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। হ্যাঁ, তোমার তো পাঠ আছে, দেখো কাউকে নিয়ে চলে। তো আপনাদের ওখানে যাওয়ার আছে তো, দুটো জায়গা ভাগ হতে হবে। তাহলে পাঠ তো গুরু মহারাজ ওখানে পুজো করে দিবি নাকি তুই এতে যাবি? তুই যা, কেশব মহারাজ কেশব মহারাজ অনেকগুলো কাজ আছে এখানে। তুই তাহলে পাঠ তো ওখানে যাচ্ছে, আপনার ওখানে যাবে। পাঠর সঙ্গে আর কে যাবে? হ্যাঁ, কীর্তনটা কে করবে? তো কীর্তন করতে হবে।
পার্থ যে যাবে ওখানে কীর্তনটা তো করতে পারবে কে অমিতার বাবু কোথায় যাবে? আমার সঙ্গে যাবো। মন্দিরটা কে দেখবে? কীর্তন ওখানে কি করবে? প্রশান্ত বাবুর ওখানে, অমিতানবাবু এখানে যেমন আছে থাক, তোমার সঙ্গে আর কে যাচ্ছে? আমার সাথে দাওয়াত কেউ নাই। তাহলে শ্রীমান চলে যাবো ওর সাথে। হ্যাঁ কি হয়েছে তোমার সমস্যা কি? আমার সঙ্গে সুন্দর লাগবে, সুন্দর সংবিধান বলে এখানটা দেখবে। ঠিক আছে, এক কাজ করো, তোমরা কীর্তন করো, আমি যাচ্ছি এখানে সামনে না। তাহলে ইয়ে করো, চলে যাও। তাহলে তুই মন্দিরটা দেখে নে আর তো ওখানে চলে যাও। ভজ ভজ হরি মন দিয়ে করি। আপনি যাচ্ছেন না তো? তাহলে তো হয়ে গেল, তাহলে 10 মিনিটে কি হবে? তাহলে আপনি গরম অর্ডার করে দিন, তুমি এখানটা করে দাও আর তোমার সঙ্গে হে বল তার
Jai Ho Nai Body
Hare Rama
Hare